व्रजजनरञ्जन यमुनातीरावन चारी यमुनातीरावन चारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त प्रेरित हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय जगन्नाथ जय बलदेव सुभद्रा जय सुदर्शन जय गौरनिताय जय पंचतत्व जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय भक्ति देवी जय वृंदा देवी भक्ति देवी जय वृंदा देवी जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथं मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदिदेवी सत्यवत्यै नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मोकं करति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं हरि ओं तत्सत्। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथामुदाय नगरग्रामतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। গত সপ্তাহে আমরা শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যথাযথ থেকে ভক্তিযোগ আমরা ভগবানের সম্বন্ধে জেনেছি। ভক্তিযোগের মাহাত্ম্য কি, যে ভক্তিযোগ করলেই আমরা সমস্ত যোগের শিরোমণি, ভক্তিযোগ করলে আমরা ভগবানকে একমাত্র জানতে পারবো, সেটা নিয়ে আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছি। তো ভক্তিযোগ এমন একটা যোগ যেখানে সমস্ত যোগ সিদ্ধি হয়ে যায়। আমাদের ভক্তদের আলাদা করে অষ্টাঙ্গ যোগ, ধ্যান যোগ, জ্ঞান যোগ, কর্মযোগ, প্রকৃতি পুরুষ বিভাগ যোগ, আরো অন্যান্য যে যোগগুলো পন্থা বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোর করার কোনো প্রয়োজন হয় না। ভক্তিযোগ হয়ে গেলেই সমস্ত যোগ সাধিত হয়ে যায়। তখন ভগবান বলছিল যে এই যোগ পন্থা খুব গুচ্ছ, এটা যখন আমরা করব, এই ভক্তিযোগের মানে ভক্তির মাধ্যমে একমাত্র ভগবানকে জানা যায়। আজকে আমরা 13 নম্বর অধ্যায় প্রকৃতি পুরুষ বিবেক যোগ, এটা দেখব। এটা কি? ভগবান কেশবকে বলছে যে ভগবান অর্জুনকে বলছে যে এই যে শরীরটা আছে, শরীরের মধ্যে ক্ষেত্র কি, ক্ষেত্রজ্ঞ কি, পুরুষ কি, প্রকৃতি কি, এগুলো ভগবান অর্জুনকে বলছে। এবং দেহের মধ্যে যে কটা গুণ আছে, কটা পঞ্চ মহাভূত আছে, এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছে। তো আজকে আমরা এই কয়েকটা শ্লোক আমরা এখানে পড়ার চেষ্টা করব। এই চ্যাপ্টারে 35টা শ্লোক আছে। তো আমরা চেষ্টা করব কত, দেখি আমরা কতটা হয়। একসাথে বলবেন।
अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतज्जो वेत्ति तं प्राहो क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च जो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिः विनिश्चितैः। महाभूतान्नहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरा इच्छादेश सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृति एतद् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अमानित्वमदस्तिंबत महिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्यपाशनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा वेदिकु खदोषानुदर्शनम् अशक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रतारो गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्ठानुष्ठुपपत्तिषु मयि चानन्न योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेश सेवित्वमरतिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतद् ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानं जदतोऽन्यथा। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि जजज्ञातामृतश्मश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् अशक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मतात्वतवीक्यं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभृतश्च तदज्ञायं ग्रस्निष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमोच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वविष्ठितम्। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त तद्विद्वाय मद्भावयोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव वेदनादिभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति शाम्भवान् कार्यकारण कृत्वैव हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पुरुष प्रकृतिस्थ हि भुङ्क्ते प्रकृति ज्ञान गुणान् कारणं गुण संघर्ष सद सद जनि जन्मसु
उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्त तेहे हस्मिन् पुरुष परः जो एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते ध्यानात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे अन्यतेवमजानन्त श्रुतान्यभ्युपासते तेऽपि चाति तरन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायणा यावत् संजायते किंचित् सत्तं स्थावर जंगमं क्षेत्र संयोगात् तद्धिति भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं येन सविनश्यन्तं च पश्यति स पश्यति समं पश्यान् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हीनन्तात्मानात्मानं ततो जाति परं गतिं प्रकृतित्वैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः जो पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति यदा भूत पृथक् भावमकेमस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादितानि गुणस्तत्तात् परमात्मयं शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सूक्ष्मदाकाशं नोऽपि लिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रज्ञमेवन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृति मोक्षं च जे विदुर्जन्ति ते परम्। প্রকৃতি পুরুষ বিবেক যোগে আমরা শ্লোকগুলো পাঠ করলাম। এখন আমরা অনুবাদগুলো দেখব, ভগবান অর্জুনকে কি বলছে আর অর্জুন ভগবানকে কি বলছে, তারপর আমরা আলোচনা করব। অর্জুন বললেন, হে কেশব, আমি প্রকৃতি পুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই সমস্ত তত্ত্ব জানতে ইচ্ছা করি। এর আগের চ্যাপ্টারে অর্জুন বলছিল যে সবিশেষবাদী নির্বিশেষবাদী আমরা আলোচনা করেছিলাম যে কারা শ্রেষ্ঠ। ভগবান বলছে যে আমার মতে সবিশেষবাদী যারা আমাকে উপাসনা করে, আমার তো সবিশেষ, আমার রূপ আছে, আমি নির্বিশেষ না। তাহলে আমার মতে আমার প্রেমময় সবাই যে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে আমার সেবা করে, তা আমার মতে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ, মানে আপনারা ভক্তরা। তখন পরমেশ্বর ভগবান বললেন, হে কন্তয়, এই শরীর ক্ষেত্র নামে অভিহিত এবং যিনি এই শরীরকে জানেন তাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়। হে ভারত, আমাকেই সমস্ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ বলে জানবে এবং ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই আমার অভিমত। সেই ক্ষেত্র কি, তার কি প্রকার, তার বিকার কি, তা কার থেকে উৎপন্ন হয়েছে, সেই ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ কি এবং তার প্রভাব কি, সেই সব সংক্ষেপে আমার কাছে শ্রবণ করো, ভগবান বলছে। এই ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান ঋষিগণ কর্তৃক বিবিধ বেদবাক্যের দ্বারা পৃথক পৃথকভাবে বর্ণিত হয়েছে। বেদান্ত সূত্রে তা বিশদভাবে যুক্তিযুক্তভাবে সিদ্ধান্ত সহকারে বর্ণিত হয়েছে। পঞ্চমহাভূত অহংকার, বুদ্ধি, অব্যক্ত, দশ ইন্দ্রিয় ও মন, ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, অর্থাৎ পঞ্চমহাভূতের পরিণাম রূপ দেহ, চেতনা ও ধৃতি, এই সমস্ত বিকার যুক্ত ক্ষেত্র সংক্ষেপে বর্ণিত হলো। অমানিত্ব, দম্ভশূন্যতা, অহিংসা, সহিষ্ণুতা, সরলতা, সদ্গুরুর সেবা, শৌচ, স্থৈর্য, আত্মসংযম, ইন্দ্রিয় বৈরাগ্য, অহংকার শূন্যতা, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ আদির দোষ দর্শন, স্ত্রী পুত্রাদিতে আসক্তি শূন্যতা, স্ত্রী পুত্রাদির সুখ দুঃখে ঔদাসীন্য, সর্বদা সমচিত্তত্ব, আমার প্রতি অনন্যা ও অব্যভিচারিণী ভক্তি, নির্জন স্থান প্রিয়তা, জনাকীর্ণ স্থানে অরুচি,
অধ্যাত্ম জ্ঞানে নিত্য বুদ্ধি এবং তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন অনুসন্ধান, এই সমস্ত জ্ঞান বলে কথিত হয়, এবং এর বিপরীত যা কিছু আছে তা সবই অজ্ঞান। আমি এখন জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে বলবো, যা জেনে অমৃতত্ব লাভ হয়। সেই জ্ঞেয় বস্তু অনাদি এবং আমার আশ্রিত, তাকে বলা হয় ব্রহ্ম, এবং তা কার্য ও কারণের অতীত। তার হস্ত, পদ, চক্ষু, মস্তক ও মুখ সর্বত্রই, এবং তিনি সর্বত্রই কর্ণযুক্ত। জগতে সবকিছুকেই পরিব্যাপ্ত করে তিনি বিরাজমান। সেই পরমাত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক, তবু তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় বিবর্জিত। যদিও তিনি সকলের পালক, তবু তিনি সম্পূর্ণ অনাসক্ত। তিনি প্রকৃতির গুণের অতীত, তবু তিনি প্রকৃতির গুণের অতীত, সেই পরমাত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক, তবু তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিবর্জিত। যদিও তিনি সকলের পালক, তবু তিনি সম্পূর্ণ অনাসক্ত। তিনি প্রকৃতির গুণের অতীত, তবু তিনি সমস্ত গুণের ঈশ্বর। সেই পরম তত্ত্ব সমস্ত ভূতের অন্তরে ও বাইরে বর্তমান। তার থেকেই সমস্ত চরাচর। অত্যন্ত সূক্ষ্মতা হেতু তিনি অবিজ্ঞেয়। যদিও তিনি বহুদূরে অবস্থিত, কিন্তু তবুও তিনি সকলের অত্যন্ত নিকটে। যদিও তিনি সমস্ত অনেক দূরে আছে, গোলক বৃন্দাবন, যেখানে আমরা পৌঁছাতে পারবো না আমরা যদি নিষ্কলুষ না হই, কিন্তু তবু তিনি আমাদের অন্তরে, মানে খুব কাছে আছে। পরমাত্মাকে যদিও সমস্ত ভূতে বিভক্ত রূপে বোধ হয়, কিন্তু তিনি অবিভক্ত। যদিও তিনি সর্বভূতের পালক, তবু তাকে সংহারকর্তা ও সৃষ্টিকর্তা বলে জানবে। সব অর্জুনকে বলছে, তিনি সমস্ত জ্যোতিষ্কের পরম জ্যোতি, তাকে সমস্ত অন্ধকারের অতীত অব্যক্ত স্বরূপ বলা হয়। তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয়, এবং তিনিই জ্ঞানগম্য। তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত। এভাবেই ক্ষেত্র, জ্ঞান, জ্ঞেয়, এই তিনটি তত্ত্ব সংক্ষেপে বলা হলো। আমার ভক্তই কেবল এই সমস্ত বিদিত হয়ে আমার ভাব লাভ করেন। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি বলে জানবে। তাদের বিকার ও গুণসমূহ প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন বলে জানবে। সমস্ত জড়ীয় কার্য ও কারণের কর্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতিকে হেতু বলা হয়, তেমন ওই জড়ীয় সুখ ও দুঃখের ভোগ বিষয়ে জীবকে হেতু বলা হয়। যারা প্রকৃতিতে অবস্থিত হয়ে জীব প্রকৃতিজাত গুণসমূহ ভোগ করে, প্রকৃতির গুণের সঙ্গবশতই তার সৎ ও অসজ্জনী সময়ে জন্ম হয়। প্রকৃতির গুণবশতই আমাদের সজ্জনীয় হয়, আবার অসজ্জনীয় হয়। প্রকৃতির গুণ তিনটা আছে, সত্যগুণ, রজগুণ, তমগুণ, এগুলো বর্ণনা হচ্ছে। এই শরীরে আরো একজন পরম পুরুষ রয়েছেন, যিনি হচ্ছেন উপদেষ্টা, অনুমন্তা, ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর। তাকেও পরমাত্মা বলা হয়। যিনি এভাবে এই পুরুষকে এবং গুণাদি সহ যারা প্রকৃতিকে অবগত হন, তিনি জড়জগতে বর্তমান হয়েও পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন না। মানে যেভাবে যিনি এভাবে পুরুষকে, মানে পরম পুরুষকে জানতে পারেন এবং গুণাদি সহ যারা প্রকৃতিতে অবগত হন, তিনি জড়জগতে বর্তমান হয়েও পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন না। কেউ কেউ পরমাত্মাকে অন্তরে ধ্যানের দ্বারা দর্শন করেন, কেউ কেউ সাংখ্যযোগের দ্বারা দর্শন করেন, এবং অন্যরা কর্মযোগের দ্বারা দর্শন করেন। অন্য কেউ কেউ এভাবেই না জেনে অন্যদের কাছ থেকে শ্রবণ করে উপাসনা করেন। তারাও শ্রবণ পরায়ণ হয়ে মৃত্যুময় সংসার অতিক্রম করেন। হে ভারত শ্রেষ্ঠ, স্থাবর ও জঙ্গম যা কিছু অস্তিত্ব আছে তা সবই ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞেয় সংযোগ থেকে উৎপন্ন হয়েছে বলে জানবে। যিনি পঞ্চভূতে, যিনি সর্বভূতে সমানভাবে অবস্থিত, বিনাশশীল দেহের মধ্যেও অবিনাশী পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন।
যিনি সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তিনি কখনো মনের দ্বারা নিজেকে অধঃপতিত করেন না। এভাবেই তিনি পরম গতি লাভ করেন। যিনি দর্শন করেন যে দেহের দ্বারা কৃত সমস্ত কর্মই প্রকৃতির দ্বারা সম্পাদিত হয় এবং আত্মা হচ্ছে অকর্তা, তিনি যথাযথভাবে দর্শন করেন। যখন বিবেকী পুরুষ জীবগণের পৃথক পৃথক অস্তিত্বকে একই প্রকৃতিতে অবস্থিত এবং একই প্রকৃতি থেকেই তাদের বিস্তার দর্শন করেন, তখন তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মভাব অবস্থায় জীব তখন দর্শন করেন যে অব্যয়ী আত্মা অনাদি, নির্গুণ ও জড়া প্রকৃতির অতীত। এই কন্তেও এই জড়দেহে অবস্থান করলেও আত্মা কোনো কিছু করে না এবং কোনো কিছুতেই লিপ্ত হয় না। আকাশ যেমন সর্বগত হয়েও সূক্ষ্মতা হেতু অন্য বস্তুতে লিপ্ত হয় না, তেমনি ব্রহ্ম দর্শন সম্পন্ন জীবাত্মা দেহ অবস্থিত হয়েও দেহ ধর্মে লিপ্ত হন না। ভারত, হে ভারত, এক সূর্য যেমন সমগ্র জগৎকে প্রকাশ করে, সেই রকম ক্ষেত্রী আত্মাও সমগ্র ক্ষেত্রকে প্রকাশ করে। যারা এইভাবেই জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য জানেন এবং জড়া প্রকৃতির বন্ধন থেকে জীবগণের মুক্ত হওয়ার পন্থা জানেন, তারা পরম গতি লাভ করেন। এবার বুঝতে হবে, প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে ক্ষেত্র কি আর ক্ষেত্রজ্ঞ কি। ক্ষেত্র হচ্ছে আমাদের দেহ, কর্মক্ষেত্র। আমাদের দেহ, এটা ভগবান দিয়েছে, এটা হচ্ছে ক্ষেত্র। যেমন কোন জমি এই ভূমিতে আছে, এই মানে এই জায়গাটার মধ্যে জমি আছে, এই জায়গাটার ক্ষেত্র মানে এটা জমি, এটাকে আমি কিভাবে চাষ করব, সেইভাবে চাষের উপর ডিপেন্ড করে, মাটির উর্বরতার ডিপেন্ড করে কিরকম ফসল হবে। তাহলে প্রত্যেকটা শরীর জীবাত্মার আলাদা আলাদা আছে। ভগবান বলছে আমি ক্ষেত্রজ্ঞ, তুমিও ক্ষেত্রজ্ঞ, কিন্তু আমার আর তোমার মধ্যে পার্থক্য কি? তুমি হচ্ছে তোমার দেহটার মালিক, শুধু তুমি তোমার দেহতে কি হচ্ছে না হচ্ছে তুমি জানো, তোমার সুখ দুঃখ। কিন্তু আমি হচ্ছে পরম ক্ষেত্র, পরম ক্ষেত্রজ্ঞ, মানে আমি সমস্ত জীবের ক্ষেত্রজ্ঞ। ওই দেহের প্রকৃতির সম্বন্ধে আমি সবকিছু জানি। সমস্ত জীব, সমস্ত গাছপালা, পশু পাখি, নদ নদী, সমস্ত স্থাবর জঙ্গম সবকিছু, পিঁপড়ে পর্যন্ত প্রত্যেকটা জীবে ভগবান আছে। তাহলে উনি হচ্ছেন পরম ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্র হচ্ছে ওই দেহটা, আর ক্ষেত্রজ্ঞ হচ্ছে কর্মক্ষেত্র, মানে ওই দেহটার জীবাত্মাকে বলানো হচ্ছে। বুঝতে পেরেছেন? আমার শরীরটা ক্ষেত্র, কর্মক্ষেত্র বলে, আর আমি ওই দেহের, ওই জমির মালিক, মানে ওই দেহের মালিক আপাত দৃষ্টিতে, কিন্তু পরম মালিককে পরমেশ্বর ভগবান। তাহলে আমি ওই দেহটার জমির মালিক অল্প সম্বন্ধে, আর ভগবান হচ্ছেন পরম ক্ষেত্রজ্ঞ, সকল জীবের পালক। পরে বলছে না উনি, আমি সকল জীবের পালক হলেও সংহারকর্তা, সৃষ্টিকর্তা। উনি পালন করছে, উনি সময়ে সংহার করে দেবে, আবার উনি সৃষ্টি করছে। এই হচ্ছে ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রের মধ্যে পার্থক্য। ক্ষেত্র কি আর ক্ষেত্রজ্ঞ কি, এটা প্রকৃত পুরুষের বিয়োজন। তারপর বলছে ভগবান কি, যে এই ক্ষেত্র ক্ষেত্র জ্ঞান ঋষিগণ কর্তৃক বিবিধ বাক্যের দ্বারা বিভিন্ন বেদ শাস্ত্রে এগুলো বর্ণনা করেছে। এগুলো যদি আমরা ভালো করে পড়ি তাহলে আমরা জানতে পারবো। পঞ্চমহাভূত অহংকার, বুদ্ধি, অব্যক্ত 10 ইন্দ্রিয়, মন, ইন্দ্রিয়ার 5টি বিষয়, ইচ্ছা, দেশ, সুখ দুঃখ, সংঘাত, পঞ্চমহাভূতের পরিমাপ, দেহ, চেতনা, ধৃতি, এই সমস্ত বিকারযুক্ত ক্ষেত্র সংক্ষেপে বর্ণিত হলো। এই যে আমাদের শরীরের মধ্যে যা যা আছে। এবার যা কিছু জ্ঞান কি বলছে, জ্ঞান কাকে বলছে? অমানিত্য, দম্ভশূন্যতা, অহিংসা, সহিষ্ণুতা, সরলতা। এটার তাৎপর্যটা পড়ছি। যথার্থ জ্ঞান লাভের এই প্রক্রিয়াকে অনেক সময় অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা ভ্রান্তিবশত ক্ষেত্রের মিথস্ক্রিয়া বলে মনে করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি হচ্ছে যথার্থ জ্ঞান আহরণের পন্থা। এই পন্থা অবলম্বন করার মাধ্যমে কেবল পরম তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হতে পারে। এই 24টি মৌলিক তত্ত্বের পারস্পরিক ক্রিয়া নয়, যা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটি হচ্ছে ওই উপাদানগুলির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া। 24টি তত্ত্বের দ্বারা এই পিঞ্জরের মতো দেহের মধ্যে দেহধারী আত্মা আবদ্ধ হয়ে আছে। 24টা উপাদান আছে, এটাকে বলে পঞ্চমহাভূত।
কি? মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহংকার, 5টা কর্মেন্দ্রিয়, 5টা জ্ঞানেন্দ্রিয়, 5টা রস, সবগুলো আমাদের মধ্যে আছে, আছে না? আমরা সমস্ত রস উপভোগ করি না? স্পর্শেন্দ্রিয়, আমরা নাক দিয়ে গন্ধ অনুভব করি, প্রত্যেকটা সবকিছু নিয়ে এগুলো 24টা মহাউপাদান আছে, পঞ্চমহাভূত। আর পঞ্চমহাভূত কি? মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ। আর 24টা উপাদানকে একত্রে বলা হয় মহত্তত্ত্ব। মহত্তত্ত্ব এইটাকে বলা হয় সম্পূর্ণটাকে। আর 5টা উপাদান কি মুখ্য? মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ। আমাদের শরীরটা একদম মাটিতে মিশে যাবে। এটার মধ্যে জলও আছে, বায়ু আছে, মাটি আছে, অগ্নি আছে। কারণ অগ্নি আছে বলে খাদ্যটা হজম হচ্ছে। পঞ্চমহাভূত দিয়ে তৈরি আমাদের শরীর। এটা কার মালিক? এইগুলোর মালিক কে? ভগবান। তার মানে ভগবান এটা দিয়েও বোঝাচ্ছে যে আমি পরম ক্ষেত্রজ্ঞ। এই জন্য বলছে ক্ষেত্রজ্ঞটা বুঝতে হবে। ভগবান লাস্টে বলছে যে ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে আইডিয়া নিয়ে নেয়, সে জন্মমৃত্যুর জড়ার থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তাহলে 24টি তত্ত্বের দ্বারা গঠিত এই পিঞ্জরের মতো দেহের মধ্যে দেহধারে আত্মা আবদ্ধ হয়ে আছে এবং এখানে বর্ণিত জ্ঞান অর্জনের পন্থাই হচ্ছে এর থেকে মুক্ত হবার একমাত্র উপায়। জ্ঞান লাভের যে সমস্ত পন্থা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি 11 শ্লোকের প্রথম ছত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। মই চানন্য যোগেন ভক্তিরভে বিচারিণী। এই জ্ঞান পরিণামে ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তিতে পর্যবসিত হয়। জ্ঞানটা কোথায় যায়? আমরা জ্ঞান অর্জন করছি কেন? ভগবানকে জানার জন্য। আর বিজ্ঞান কি? জ্ঞানের ইমপ্লিমেন্টেশন, অর্থাৎ জ্ঞানটাকে আমি আমার কার্যকারিতার মধ্যে নিয়ে আসব, সেটাকেই বলে বিজ্ঞান। তাহলে এই জ্ঞান পরিণামে ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তিতে পর্যায়ে, এই জ্ঞান যদি ভগবানের পর্যায়ে না যায় তাহলে এই জ্ঞানের কোনো মানই হয় না। অষ্টাঙ্গ যোগেরও মেইন উদ্দেশ্য ভগবানকে পাওয়া, কিন্তু অষ্টাঙ্গ যোগ করে যদি শরীর চর্চা করা হয় আর ভগবানকে ভুলে যাওয়া হয় তাহলে এই অষ্টাঙ্গ যোগ লাভ নেই। পতঞ্জলি যোগ শাস্ত্রে এখন শারীরিক চর্চা শেখানো হচ্ছে। শারীরিক চর্চা ভালো, শরীর সুস্থ থাকবে, কিন্তু এটারও উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্রহ্মের সাথে ব্রহ্মকে পরব্রহ্মের সাথে মিলানো, মানে আত্মাকে পরমাত্মার সাথে মিলিয়ে দেওয়া। এটাই হচ্ছে পতঞ্জলির মুখ্য উদ্দেশ্য। পতঞ্জলি হচ্ছে একজন ঋষির নাম, যার জন্য পতঞ্জলি নাম হয়েছে এই যোগটাকে। তাহলে 19টি গুণের কোনো মূল্য থাকে না। যদি ওগুলো না হয় তাহলে 19টা ওই গুণের কোনো মূল্য থাকে না। কিন্তু কেউ যদি সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণ ভাবনায় ওঠে, ভক্তি যুগের পন্থা অবলম্বন করে, দেখেন এই প্রকৃতি পুরুষ বিবেক যুগ ভক্তি যুগের কথা বলছে। কেন বলছে? কারণ এটার গুরুত্বটা বেশি। কিন্তু কেউ যদি সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়ে ভক্তি যুগের পন্থা অবলম্বন করেন তাহলে ওই 19টি গুণ তার মধ্যে আপনা থেকে বিকশিত হয়ে যায়। যদি ভক্তি যুগ কেউ অবলম্বন করে, যদি কেউ কৃষ্ণ ভাবনায় হয়ে যায় তাহলে আর অন্য কোনো পন্থা প্রয়োজন নেই। ভগবান বলছে না যে ভক্তির দ্বারা এই তত্ত্ব তো কেউ আমাকে জানতে পারবে, ভক্তি ছাড়া আমাকে কেউ জানতে পারবে না। যার শাস্তি ভক্তির ভগবত্ব কিঞ্চনা সর্বই গুণস্তত্র সমাসতে, অর্থাৎ যিনি ভগবত সেবার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন তার মধ্যে জ্ঞানের সকল প্রকার সদ্গুণে বিকশিত হয়ে থাকে। তত্ত্বজ্ঞানী গুরুদেবের আনুগত্য স্বীকার করে তার সেবা করার যে নির্দেশ 8ম শ্লোকে দেওয়া হয়েছে তা অতি গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি তারা ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা এমনকি যারা ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করছেন তাদের পক্ষেও এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সদ্গুরুর আনুগত্য স্বীকার করার মাধ্যমে পারমার্থিক জীবনের শুরু হয়। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে এখানে বলছেন যে জ্ঞানের পন্থা হচ্ছে যথার্থ পন্থা। এছাড়া যদি অন্য কোনো পন্থা অনুমান করা হয় তাহলে তা নিছক বাজে কথা ছাড়া আর কিছুই নয়। যে জ্ঞানের উল্লেখ এখানে করা হয়েছে তার বিষয়গুলি নিম্নলিখিতভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। অমানিত্যের অর্থ কি? যে অপরের কাছ থেকে সম্মান লাভের আকাঙ্ক্ষা করে আত্মতৃপ্তির জন্য উদ্বিগ্ন না হওয়া। অপরের কাছ থেকে আমার সম্মান লাভের কি প্রয়োজন? প্রয়োজন নেই। অপরের কাছ থেকে সম্মান না পেয়ে আমি যদি অন্যকে সম্মান করি তাহলে ভগবান আমার জন্য সম্মান রেখে দেবে, আমার সম্মানে অসম্মানে বিচলিত হতে না বলেছে। বলছে না তৃণাদপি শুনি যেন তরুপি সহিষ্ণা অমানি না মানদেন কীর্তনীয় সদা হরি। মানে নিজেকে মান শূন্যতা করে অপরকে মান দেওয়ার চেষ্টা করলে সেই একমাত্র হরি কীর্তনের অধিকারী। হরিকীর্তনের অধিকারের যোগ্যতা ভগবান বলে যে তৃণাদপি শুনি যেন তরুরূপী সহিষ্ণুনা। তরুর মানে
ঘাস বৃক্ষলতাকে বৃক্ষ কেটে দিলে কিছু বলে? কিছুই বলে না। এরকম জড়জাগতিক এই মোহের প্রতি লালায়িত হওয়া উচিত নয়। মানুষ তার ধর্মের মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করতে অত্যন্ত আগ্রহী এবং পরিণামে অনেক সময় দেখা যায় ধর্মের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত না হয়ে সে কোনো দলভুক্ত হয়ে পড়ে এবং যথাযথভাবে ধর্মের নীতিগুলি অনুসরণ না করে সে নিজেকে ধর্মের কর্ণধার বলে প্রচার করতে থাকে। পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান লাভে যে কতটা কে উন্নতি সাধন করেছে তা এই সমস্ত বিষয়গুলির মাধ্যমে বিচার করা উচিত। পারমার্থিক জীবনে কে উন্নতি করেছে ওগুলোর মাধ্যমে বিচার করলে বোঝা যাবে। অহিংসা কথার অর্থ কি? হত্যা না করা, দেহকে নষ্ট না করা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অহিংসার অর্থ হচ্ছে অপরকে ক্লেশ না দেওয়া। অজ্ঞানতার অভাবে মানুষ জড়জাগতিক জীবনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং তাই তারা নিরন্তর সংসার দুঃখ ভোগ করছে। সুতরাং মানুষকে যদি পারমার্থিক জ্ঞানের স্তরে উন্নীত না করা হয় তাহলে হিংসা আচরণ করা হয়। যদি প্রকৃত হিংসাটা বন্ধ হয়ে যাবে তখনই যখন একজন ভক্ত হয়ে যাবে, এটাই বলছে না। যদি ভক্তিমূলক আচরণ করে তাহলে ও জানতে পারবে জ্ঞানের মাধ্যমে যে কি করা উচিত কি করা উচিত না, কেন আমি অন্য একটা জীবকে কষ্ট দেব। জীবনের ধারাবাহিকতা একটা বিবর্তনশীল জীবন পরাক্রমে চলছে। গাছ গাছের বলে পশু, পশুর বলে পাখি, পাখির পরে মনুষ্য, মনুষ্যের পরে এইরকম দেহ পাচ্ছে। তাহলে আমি একটা জীবকে হত্যা করার মাধ্যমে কেন ওর প্রকৃতিকে রুদ্ধ করতে যাব, কেন ওর জীবনকে বাধা দিতে যাব? সেটা আমাদের জ্ঞানের অভাব আছে। যখন আমরা যখন এই জ্ঞান অর্জন করব তখন এটা আমরা করবো না, এই হিংসাটা বন্ধ করে দেবো। শান্তি বা সহনশীলতার অর্থ হচ্ছে অপরের কাছ থেকে অসম্মান অথবা অপমান সহ্য করার ক্ষমতা। মানে শান্তি মানে সহিষ্ণু হওয়ার ক্ষমতা। মানে আমাকে অনেকজন অপমান করতেই পারে, সেটার জন্য সহিষ্ণুতা বলছে। তাহলে কি বলছে? কেউ যখন পারমার্থিক উন্নতি সাধনে ব্রতী হন তখন অনেকেই তাকে নানাভাবে অপমান বা অসম্মান করে থাকে। স্বাভাবিক ব্যাপার। আমরা যখন ভক্তি জীবনে এসেছি তখন আমাদেরকে কত না অপমান করেছে, কিন্তু তারপরেও যদি আমরা আমাদের পরীক্ষাটা ওইটাই, যদি আমরা দিকে যাই তাহলে আমাদের ভগবানের ওইতে বিচারে আমরা পাশ করে যাব। বলছে কেউ যখন পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধনে ব্রতী হন তখন অনেকেই তাকে নানাভাবে অপমান বা অসম্মান করে থাকে। সেটি স্বাভাবিক, কারণ জড়জগতের ধরনটাই এমন। এমনকি প্রহ্লাদের মতো এক শিশু যিনি 5 বছর বয়সে পরমার্থ সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন তখন তার বাবাই এই ভক্তির পথে সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল, হিরণ্যকশিপু। প্রহ্লাদ মহারাজের থেকে এর থেকে বড় উদাহরণ আর নেই যে ভক্তি করতে গিয়ে বাধা আসবে না, এটা হতেই পারে না। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা ভক্তের জীবনে যারা ভক্তি জীবনে শুরু করেছে বাধা এসেছেই, কিন্তু ভগবানও পরীক্ষা করে ভক্তকে সহ্য করার ক্ষমতা দিয়ে তারপর আবার ভক্তকে পাশও করিয়ে দেয়। হ্যাঁ, সেটার সবচেয়ে বড় উদাহরণ প্রহ্লাদ মহারাজ। এবং নানাভাবে তার অনিষ্ট করবার চেষ্টা করেছিল, এমনকি নানাভাবে তাকে হত্যা করারও চেষ্টা করেছিল, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ তার সমস্ত অত্যাচার সহ্য করেছিলেন। সুতরাং পারমার্থিক জীবন অগ্রসর হতে হলে নানা রকম প্রতিবন্ধক আসতে পারে, কিন্তু সেগুলি সহ্য করতে হবে এবং দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। সরলতার অর্থ কি? কূটনীতি না করে নিষ্কপট হওয়া, যাতে শত্রুর কাছেও যথার্থ সত্য খুলে বলা যায়। সেই জন্য গুরু গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। গুরুর প্রয়োজন কেন? ওই জন্য, কারণ সদ্গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা লাভ না করলে পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হওয়া যায় না। নম্রতা ও বিনয়ের সঙ্গে সদ্গুরুর সমীপবর্তী হতে হয় এবং সর্বতোভাবে তার সেবা করতে হয়, যাতে তার প্রসন্নতা সাধনের মাধ্যমে তার আশীর্বাদ লাভ করা যায়। সদ্গুরু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি। তিনি যদি তার শিষ্যকে কৃপা করেন তাহলে তার শিষ্য সমস্ত শাস্ত্রবিধির অনুশীলন না করে তৎক্ষণাৎ প্রভূত উন্নতি সাধন করতে পারেন। যদি কেউ মনে করে, গুরুদেব যদি মনে করে যে আমার শিষ্যকে আমি কৃপা করবো, কৃপা দৃষ্টির মাধ্যমে এমন শক্তি দিয়ে দেবে তার শাস্ত্রগ্রন্থ পড়ার প্রয়োজন নেই, সমস্ত জ্ঞান ঢুকে যাবে। যেমনটা করেছিল ভগবান। ভগবান যখন ধ্রুব মহারাজের সামনে এসে গেছিল, ধ্রুব মহারাজ কিছুই বলতে পারেনি, তখন শঙ্কটা ধ্রুব মহারাজের মাথায় স্পর্শ করালো, তখন সমস্ত জ্ঞান ভান্ডার ভগবানের করুণার মাধ্যমে এসে গেছে। তখন এত বড় বড় বেদের বাণী, এত বড় বড় বেদের মন্ত্র, এত বড় বড় সংস্কৃত শ্লোক এসে গেছে ধ্রুব মহারাজের অন্তরে যে সমস্ত প্রস্ফুটিত হতে লাগলো। সেটার উদাহরণ। তা গুরুদেব শুধু কৃপা দৃষ্টির মাধ্যমে কৃপা যদি করে দেয় কোন শিষ্যকে, ওই শিষ্য ওই গুরুর কৃপার বলে না, চিত্তেতে করিও না আশা, গুরুর কৃপা মনে। তাহলে গুরুকে আমরা ভগবানের মতো সম্মান করব। নম্রতা অভিনয়ের সঙ্গে সদ্গুরু সম্পর্ক হয়ে সর্বতভাবে তার সেবা করতে হয় এবং তার প্রসন্নতার মাধ্যমে আশীর্বাদ লাভ করা যায়। সদ্গুরু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি। সদ্গুরুর কাজ কি? একজন ভক্তকে বা একজন শিষ্যকে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক মিলিয়ে দেওয়া, ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করা হচ্ছে গুরুদেবের কাজ। গুরুদেব সবসময় এটাই চিন্তা করে।
তিনি যদি তার শিষ্যকে কৃপা করেন তাহলে তার শিষ্য সমস্ত শাস্ত্রবিধান অনুসরণ না করে তৎক্ষণাৎ প্রভূত উন্নতি লাভ করতে পারেন। পারমার্থিক জীবনে উন্নতি লাভের জন্য শৌচ অত্যন্ত প্রয়োজন। শৌচ, শুচিতা। আমরা কেন 2-3 বার চান করি? 2-3 বার চান না করলে তো পারি। কষ্টের মধ্যে কেন আপনি চান করেন ভোরবেলা? শীতের দিনে কেন করেন? মাঘ মাসে। শুচিতা, ভগবান এটা পছন্দ করে, এটা বলছে শাস্ত্রে। কি বলছে? পারমার্থিক জীবনে উন্নতি লাভের জন্য শৌচ অত্যন্ত প্রয়োজন। শৌচ 2 রকমের, অন্তরের এবং বাইরের। অন্তরের শুচিতা কি করে হবে? অন্তরের শুচিতা হবে মহামন্ত্র জপ করার মাধ্যমে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই মহামন্ত্র আমরা যখন জপ করব, এই মহামন্ত্র যখন আমরা কীর্তন করব, তখন আমাদের অন্তর কলুষ মুক্ত হয়ে যাবে। আর যখন আমরা বাইরের শুচিতা করবো, তাহলে তোমার তার কি করে হবে? সেটা হচ্ছে চানের মাধ্যমে। শুচিতা হচ্ছে চান করার মাধ্যমে। 2-3 বার আমরা চান করি কেন? শুচিতা। আমরা একটু ঘর্ম হয়ে গেল, আচ্ছা এই সবাই ভগবানের কেমন লাগবে, ভগবানের ঘরে যাব, তাহলে আমরা আবার চান করে আবার তিলকান্নিক করি। এটাই হচ্ছে পন্থা। তাহলে অন্তরের শুচিতা আর বাইরের শুচিতা দুটোই লাগবে। বা আমরা কোন পরিস্থিতি থাকে আমরা মন্ত্র বলি জল নিয়ে, ওম অপবিত্র পবিত্র বা সর্বাবস্থাং গতহি বা যস্মরে পুণ্ডরিকাক্ষং শ্রীবাজ্য মন্ত্র শুচি। মন্ত্রের মাধ্যমে আমরা সূচিত হতে পারি, বলি না? তাহলে কেন বলি? কারণ আমরা অন্তরে বাইরে সূচি হয়ে ভগবানের সেবা লাগে, তারপর আমরা আচমন করে ভগবানের কক্ষে ঢুকতে হয়। সূচিতার খুব প্রয়োজন। প্রভুপাদ এক জায়গায় বলেছেন, ক্লিনলিনেস ইজ দ্য নেক্সট টু গডলিনেস। মানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা পাওয়ার পরের স্টেপটা হচ্ছে ভগবানকে পেয়ে যাওয়া। মানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে আমাদের সব সময়। আমার জামাটা ছেঁড়া থাকতেই পারে, নো প্রবলেম, কিন্তু আমার জামাটা পরিষ্কার থাকবে। আমার ঘরটা ভাঙা থাকতেই পারে, কিন্তু আমার ঘরটা গোবর দিয়ে লেপা থাকবে, পরিষ্কার। ভাঙা থাকুক ছেঁড়া থাকুক অসুবিধা নেই, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ভক্তের একটা আনুষঙ্গিক গুণ। সুচিতা, এটা বলছে সুচিতা। সুচিতা নিজের দেহের না, নিজের দেহের পাশাপাশি এই যে সুন্দর করে ভগবানকে শৃঙ্গার করেছেন কেন? ভগবানের একটা প্রসন্নতা আছে। ভগবানের ঘরটাকে মার্জন করেছেন কেন? ভগবানের একটা রুচি আছে। ভগবান অশুদ্ধ স্থানে থাকবে না, শুদ্ধ স্থানেই থাকবে। তার কারণ ভগবান হচ্ছে অপাপ বিদ্ধম, ভগবানকে কোনোদিন পাপ স্পর্শ করতে পারে না। আর ভগবান হচ্ছে বিশুদ্ধম, মানে শুদ্ধতার উপরে, তাই না? তো ভগবানের যেটা প্রিয় তার জন্য আমাদের অনেক কিছু করা উচিত। তো বাইরে অনুষ্ঠান করা, কিন্তু অন্তরের সুচিতার জন্য সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করতে হবে এবং হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, এই মহামন্ত্র কীর্তন করতে হবে। এই প্রক্রিয়া পূর্বকৃত কর্মের ফলে সঞ্চিত চিত্তের সমস্ত আবর্জনা পরিষ্কার করে দেয়। আমাদের হৃদয়ের যে আবর্জনা, হয়তো আমরা ঝাড়ু দিলে মন্দিরটা পরিষ্কার করতে পারবো, এই হয়তো আমরা ঝাড়ু দিলে রাস্তাটা পরিষ্কার করে দিতে পারবো, হয়তো বাইকটা ধুয়ে দিলে আমরা পরিষ্কার হয়ে যাবে জলে, কিন্তু ভিতরেরটা কি আমরা সার্ফ দিয়ে জলে ধুতে পারবো? ধুতে পারবো না। কিভাবে হবে? হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই মহামন্ত্র যত আমরা জপ করে থাকবো, হৃদয়ের যে অন্তরের যে কলুষতা, এগুলো আস্তে আস্তে কেটে যাবে এবং হৃদয় পরিষ্কার হয়ে থাকবে। তখন আমাদের চক্ষু ভগবানকে দর্শন করতে সক্ষম হবে। স্থৈর্য হচ্ছে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধনের দৃঢ় সংকল্প হওয়া। এই ধরনের দৃঢ় সংকল্প ছাড়া যথার্থ উন্নতি সম্ভব নয়। আত্মবিনিগ্রহ মানে হচ্ছে পারমার্থিক উন্নতির পথে ক্ষতিকর যা তা গ্রহণ না করা। মানে পারমার্থিক আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে, সেই জন্য আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে যে এই জিনিসটা খাওয়ার মাধ্যমে আমার পারমার্থিক জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে, কেন আমি খেতে যাব? এই জিনিসটা গ্রহণ করার মাধ্যমে ভক্তি বৃদ্ধি হবে, কেন আমি খাবো না? তাহলে যেমন বলছে প্রসাদ কেন আমরা পাবো না, এটাই বলছে। প্রসাদ আমরা মাধ্যমে ভগবানের কৃপা পাচ্ছি, আর ভগবানকে নিবেদন না করে খাওয়ার মানে আমরা পাপ গ্রহণ করছি। ভগবান বলছে যে আমাকে না দিয়ে খায় সে ঘাসে ঘাসে পাপ গ্রহণ করে, আছে ভগবত গীতায়। তাহলে আমরা কেন পাপ গ্রহণ করব? তো এই জন্য আমাদের এগুলো করা উচিত। ইন্দ্রগুলি এতই প্রবল যে তা সর্বদা ইন্দ্র ভোগের আকাঙ্ক্ষা করে। ইন্দ্রিয়ের এই সমস্ত নিরর্থক দাবিগুলি বরদাস্ত করা উচিত নয়, কারণ সেগুলি অনাবশ্যক। ইন্দ্র ব্যক্তিগুলিকে ততটুকুই সুখ দেওয়া উচিত যার ফলে শরীর সুস্থ এবং সবল থাকে। শরীরটাকেও সুস্থ সবল রাখতে হলে যতটা প্রয়োজন ততটাই দেওয়া উচিত, এর বেশি দেওয়া উচিত নয় বলছে। পারমার্থিক জীবন উন্নতি সাধন করার জন্য কর্তব্যগুলি সম্পাদন করা যায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুর্দমনীয় ইন্দ্রিয় হচ্ছে জিহ্বা, যেটা আমরা বলছি জিহ্বা। কেউ যদি জিহ্বাকে জয় করতে পারে তাহলে অন্য ইন্দ্রগুলি জয় করার পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে। আমরা মহামন্ত্র মহাপ্রসাদে গোবিন্দ বলি না,
মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে সাল্ভবন্নবতাং রাজন বিশ্বাসন বুঝাইতে শরীর অবিদ্যাজাল জরেন্দ্র তাইগাল। তার মধ্যে জিব্বাবতী লোভময় সদুরমতি বলি মহাপ্রসাদের আগে, তার মধ্যে জিব্বাবতী লোভময় সদুরমতি, তাকে যেটা কঠিন সংসারে, এই সংসারের মধ্যে জিব্বারে যেটা বড় কঠিন। এই জিব্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে কৃষ্ণ প্রসাদ গ্রহণ করতে হবে। কৃষ্ণ প্রসাদ ছাড়া আমরা কিছু পাবো না। আর কৃষ্ণ প্রসাদ কৃষ্ণ যেটা বলছে সেটাই দিতে হবে। পত্রং পুষ্পং ফলং তয়ং যৌমে ভক্তা প্রযচ্ছতি তদহং ভক্ত পরিতম অষ্টমে প্রজাতাত্মন। কেউ যদি আমাকে পত্র পুষ্প ফল এবং ফুল নৈবেদ্য ভক্তি সহকারে আমাকে প্রীতি নিবেদন করে, তাহলে সেই ভক্তের ভক্তিপ্লুত হবার আমি প্রীতি সহকারে গ্রহণ করে থাকি, ভগবান বলছে গীতাতে। তাহলে আমরা পত্র পুষ্প ফল জল দিয়ে সামান্য ভগবানকে ভক্তি সহকারে যদি ভোগ নিবেদন করি, ভগবান তাতেই সন্তুষ্ট এবং ওই ভক্তের প্রীতিপূর্ণ উপহার ভগবান প্রীতি সহকারে গ্রহণ করে থাকে। এটা আমার কথা না, ভগবত গীতায় লেখা আছে। তাহলে জিহ্বার কাজই হচ্ছে স্বাদ গ্রহণ করা এবং স্পন্দন করা। তাকে দমন করবার বিধি হচ্ছে সর্বদাই কৃষ্ণ প্রসাদ গ্রহণ করা এবং হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা। দুটো পন্থা, এক প্রসাদ খান আর হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করেন, জিহ্বার কাজ শেষ। কি হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করো, উদ্ধার হও, আর কৃষ্ণ প্রসাদ খাও, তাহলেই জিহ্বা কন্ট্রোলে চলে আসবে। 10 ইন্দ্রিয় চক্ষুকে জয় করার পন্থা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে অপূর্ব রূপ সুন্দর ছাড়া আর কাউকে কিছু দর্শন না করা। আমাদের চক্ষুকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো কিভাবে? শুধু কৃষ্ণকে দর্শন করার মাধ্যমে, আর কিছু না দেখা। তার ফলে দর্শনেন্দ্রিয় চক্ষু সংযত হয়। তেমন কোন কান দুটিকে সর্বদা কৃষ্ণ কথা শ্রবণে এবং নাককে শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্পিত ফুল গ্রহণ গ্রহণে নিযুক্ত রাখতে হবে। আমরা নাক দিয়ে ভগবানের চরণে যে তুলসী দেই, ফুল দেই, সুগন্ধি পুষ্প, এগুলো আমরা ভগবানের প্রসাদ যখন হয়ে যাবে, এগুলো আমরা গন্ধ গ্রহণ করতে পারি। এগুলোর মাধ্যমে আমরা ভক্তবৃন্দ হয়েছিল। যেমন ব্রহ্মার 4 কুমার সনক সনাতন সনন্দন, এরা প্রথমে নির্বিশেষ হয়েছিলেন, কিন্তু যখন ভগবানের চরণের অর্পিত গন্ধ ফুল তুলসীর গান গ্রহণ করেছে, ওরা ভগবত ভক্ত পরিণত হয়ে গেছিল। বুঝতে পেরেছেন? তাহলে আমরা কেন হবো না? আমরাও হতে পারবো ভগবানের কৃপার মাধ্যমে। তাহলে এটি হচ্ছে ভক্তি যুগের পন্থা। এবং এখানে বুঝতে পারা যায় যে ভগবত গীতা কেবল ভক্তি যুগের বিজ্ঞান কথা ঘোষণা করছে। ভক্তি হচ্ছে মুখ্য উদ্দেশ্য। এই প্রকৃতি পুরুষ বিবেক যুগ ভক্তির কথা বলছে। ভক্তি হচ্ছে মুখ্য উদ্দেশ্য। ভগবত গীতার কিছু নির্বুধ ভাষ্যকারেরা ভগবত গীতার ভ্রান্ত রচনা করে পাঠককে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবত গীতায় ভগবত ভক্তি ছাড়া আর কোনো বিষয়ের উল্লেখ করা হয়নি। এই ভগবত গীতার মধ্যে ভক্তির বিষয়ই বেশি মুখ্য। অহংকারের অর্থ কি? এই জড় শরীরটিকে নিজের স্বরূপ বলে মনে করা। কেউ যখন বুঝতে পারেন যে তার স্বরূপে তিনি তার জড় শরীর নন, তখন তার স্বরূপ হচ্ছে আত্মা, সেটি হচ্ছে যথার্থ অহংকার। জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস, এটা হচ্ছে সত্য অহংকার। কি? জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। জীবের স্বরূপই হচ্ছে কৃষ্ণকে সেবা করা, কৃষ্ণের নিত্য দাস। আর আমরা যদি বলি না আমি মালিক, তাহলে এটা হচ্ছে মিথ্যা অহংকার। আমি মালিক না, ভগবান হচ্ছে মালিক। ভক্তারং যজ্ঞ তপসং সর্বলোক মহেশ্বরম সুহৃদং সর্বভূতাং জ্ঞাত্বা শান্তি মৃচ্ছতি। আমি সমস্ত ভক্তের পরম ভক্তা, আমাকে যদি তুমি ভক্ত মানো, তাহলে তুমি শান্তি লাভ করতে পারবে, ভগবান বলছে। কি বুঝতে পারলেন? তাহলে ভক্তারং, ভগবান হচ্ছে পরম ভক্তা, ভক্তার ভক্তা। তাহলে এই যিনি ভক্তা, তাকেই তো ভোগ লাগাতে হবে, এই হচ্ছে বিষয়। তাহলে মিথ্যা অহংকার বর্জনীয়, কিন্তু যথার্থ অহংকার বর্জনীয় নয়। বৈদিক শাস্ত্রে বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয় যে অহং ব্রহ্মাস্মি, আমি ব্রহ্ম, আমি আত্মা। এই আমি হচ্ছে আত্মানুভূতি। এই আত্মানুভূতি আত্মোপলব্ধির মুক্ত অবস্থাতেও বর্তমান থাকে। আমি সম্বন্ধে এই অনুভূতিকে বলা হয় অহংকার, কিন্তু এই আত্মানুভূতি যখন বাস্তব বলতে বা আত্মাতে প্রয়োগ করা হয়, সেটি হচ্ছে যথার্থ অহংকার। অনেক দার্শনিক আছেন যারা বলেন আমাদের অহংকার বর্জন করা উচিত, কিন্তু আমাদের এই অহংকার আমাদের ত্যাগ করতে পারি না, কারণ অহংকার হচ্ছে আমাদের পরিচয়। অবশ্য জড়দেহ নিয়ে যে পরিচয়, তা পরিত্যাগ করতে হবে। জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি সম্বন্ধিত দুঃখ দুর্দশা, সেটি বুঝতে হবে। আমরা আমাদের প্রকৃত জীবনের সমস্যা কি? এই 4টা জিনিস। কি? জন্ম, যেটা আমাদের হয়ে গেছে, মৃত্যু আসবে আসন্ন, জরা চলছে। জরা মানে কি? জরা মানে বার্ধক্য। জরা মানে বার্ধক্য। প্রতিনিয়ত আমরা বৃদ্ধ হচ্ছি, প্রতিনিয়ত আমাদের কোষগুলি নষ্ট হচ্ছে, আবার নতুন কোষ সৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু আমরা বৃদ্ধ হচ্ছি, মৃত্যুর দিকে গিয়েছি। জরা। ব্যাধি মানে কি? রোগগ্রস্ত। আমরা রোগ হচ্ছি না, আমাদের শরীর আছে মানে কিছু না কিছু একটা অসুস্থ হই আমরা। এমন কেউ আছে যে কেউ রোগ নেই? আছে? জন্ম যার হয়েছে, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। জন্মর কষ্টটা আমরা ভুলে গেছি, আমরা বুঝতে পারছি না।
জন্মের কষ্ট হয়েছে। কেউ বাচ্চা আছে আজ পর্যন্ত জন্ম হওয়ার ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে ও হাসিয়েছে, হা হা হা, সব কেঁদেছে না? কারণ কি? কষ্ট আছে না, ওই জন্যই তো কাঁদছে। আর সুখ হলে কি হাসতো? যদি জন্মটা খুব আনন্দের হতো তাহলে তো জন্ম এসেই হাসতো নাকি? তাহলে আসে না, কান্না করে। তাহলে ঠিক মৃত্যুও খুব কষ্টদায়ক। এই মৃত্যুর কষ্ট শাস্ত্রে কি বলছে? বলছে 40,000 বিচার যদি একসাথে একই সময়ে দংশন করে শরীরের মধ্যে, তাহলে যে এই যন্ত্রণাটা অনুভূতি হবে শরীরে, সেটা হচ্ছে মৃত্যুর যন্ত্রণা। শাস্ত্রে বলে দিয়েছে কত? 40,000 কাঁকড়া বিছা যদি একসাথে কামড়ায় কাউকে, তাহলে যেই যন্ত্রণা, যেই কষ্টটা হবে সেটা হচ্ছে মৃত্যুর যন্ত্রণা। তাহলে আমাদের মৃত্যুর যন্ত্রণা বাদ আমরা কিভাবে আমরা ইয়ে করতে পারি? তখন আমরা ভক্তি করতে হবে। ভক্তি করলে সেটা আমাদের এত হবে না। কারণ ভক্তের মৃত্যু ভগবান বলছে, ভগবান বলে দিয়েছে, আশ্বস্ত করেছে, নমে ভক্তা প্রণশ্যতি, আমার ভক্তের বিনাশ নেই। তো এই হচ্ছে বিষয়। তো এইভাবে 40,000 কাঁকড়া বিছে, বিচ্ছা একটা বিচ্ছা কামড় দিলে বাঁচবে নি কেউ? হ্যাঁ, 40,000 বিছার কামড় সহ্য করার যে ওইটা যেই ব্যথাটা হবে সেটা হচ্ছে মৃত্যুর যন্ত্রণা। তাহলে মৃত্যুর যন্ত্রণা ভাবলে আমাদের কেমন লাগে? সেই জন্য আমাদের ভগবানের শরণাগত হবে। ভগবান চাইলে রাখে হরি মারে কে, মারে হরি রাখে কে, আছে না? এই হচ্ছে বিষয়। তাহলে আমাদের প্রকৃত সমস্যা জন্ম মৃত্যু জরাবেদির এই সাইকেলটাকে আমাদের বন্ধ করতে হবে। তার জন্য আমাদের কি করতে হবে? ভক্তি করতে হবে। শ্রীমদ ভাগবতের জন্মের পূর্বে মাতৃজঠরে শিশু অবস্থান যে কত দুঃখময় তা অতি স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা যদি শ্রীমদ ভাগবত পড়ি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো কত কষ্টদায়ক। তা পূর্ণরূপে জানতে হবে মাতৃজঠরে কি পরিমাণ দুঃখ দুর্দশা আমরা ভোগ করেছি, তা ভুলে যাওয়ার ফলেই আমরা জন্ম মৃত্যুর আবর্ত থেকে নিস্তার পাওয়ার চেষ্টা করি না। তেমন এই মৃত্যুর সময় নানা রকম যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় এবং প্রামাণ্য শাস্ত্রে তারও বর্ণনা আছে, সেগুলি আলোচনা করা উচিত। আর জরা ও বেদি যে কত যন্ত্রণাদায়ক সেই সম্বন্ধে প্রতিটি জীবেরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। কেউই বেদিগ্রস্ত হতে চায় না, কেউই জরাগ্রস্ত হতে চায় না, কিন্তু তবু এগুলোর হাত থেকে নিস্তার নেই। কেউই বেদি পায় না, চায় না, কেউই দুঃখ চায় না, কিন্তু এগুলো আসে। কেউ দুঃখ চায় কিন্তু দুঃখ আসে, কেউ কষ্ট চায় কেউ চায় না, তাও আসে। এই হচ্ছে বিষয়। এগুলো নিস্তার নেই, কারণ আমরা এই কষ্ট ভোগ মৃত্যু, মর্তলোক না, এটা মর্তলোক মানে মৃত্যু লোক। এখানে আমরা কষ্ট ভোগ করার জন্য এসেছি। তো জন্ম মৃত্যু জরাবেদি সম্বন্ধে এই জড়জীবন যে দুঃখময় তা বুঝতে না পারলে পারমার্থিক জীবনে প্রেরণা লাভ করা যায় না। আমাদের যদি আমরা ডেস্টিনেশনটা না জানি, আমরা যদি আমাদের গন্তব্য না জানি, তাহলে আমরা তো একই জায়গায় বসে থাকবো। আর আমরা যদি বাসের মধ্যে উঠে কন্ট্রাক্টর জিজ্ঞেস করে আমাদের যে আপনি কোথায় যাবেন, যদি আমরা বলি জানি না, তাহলে হবে? তাহলে বলবে নেমে যান। তাহলে তা আমাদের ঠিক তেমনি আমাদের ভগবান এই মনুষ্য শরীর দিয়েছে, এই জীবনের উদ্দেশ্য আছে না, এই জীবনটা উদ্দেশ্য আছে। এই জীবনের মৃত্যুর পর কোথায় আমরা যাব? ভগবত ভক্তি করে কোথায় যাব? আমাদের ডেস্টিনেশন আছে। যেমন আমাদের বাড়ি আছে, ঠিক তেমনি মৃত্যুর পরে আমাদের একটা ডেস্টিনেশন। এই ডেস্টিনেশন যেতে গেলে কি করতে হবে সেগুলি আমরা করছি। স্ত্রী পুত্র গৃহের প্রতি অনাসক্ত হওয়ার অর্থ এই নয় যে তাদের প্রতি কোন রকম অনুভূতি থাকবে না, এটাও বলছে। তাদের প্রতি স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু তারা যদি পারমার্থিক উন্নতি সাধনের অনুকূল না হয় তাহলে তাদের প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত নয়। যদি তারা ভগবত ভক্তিমূলক ইন্টারেস্ট নাই তাহলে তাদের প্রতিও আসক্ত হওয়া উচিত নয়। প্রভুপাদ এত সারা বিশ্বকে ভগবত ভক্ত পরিণত করেছিল, কিন্তু স্ত্রীকে ভক্ত করতে পারেনি, পুত্রদেরকে ভক্ত করতে পারেনি। এই জন্য উনি কি বলেছিল প্রভুপাদের স্ত্রীকে? জানেন তো ইতিহাস? প্রভুপাদ বলেছিল টি আর মি, চা নাকি আমি? তখন মাতাজি উত্তর দিয়েছিল চা। তার জন্য ওই দিন কি ঘর থেকে বেরিয়ে গেছিল। সারা বিশ্বকে কৃষ্ণ ভাবনায় উত্তর দিয়েছে ইসকন প্রতিষ্ঠাতা আচার্য, ইসকন ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনসিয়াসনেস। সারা বিশ্বে আজকের হিন্দুদের জয় জয়কার, সনাতন ধর্ম জয় জয়কার, কিন্তু নিজের ঘরের স্ত্রীকে আর পুত্রদেরকে পড়তে পারেনি। এটাই প্রভুপাদ দুঃখ করেছে। যদিও ওটা লীলা, ওরা মহাপুরুষ। কারণ আজকে যদি ঘরেও নিয়ে আসক্ত হয়ে যায় তাহলে আমরা আবার ভগবত ভক্তি পেতাম না। সেই জন্য উনি গৃহ থেকে বেরিয়েছিল। তাহলে গৃহকে আনন্দময় করে তোলার শ্রেষ্ঠ প্রক্রিয়া কি? কৃষ্ণ ভাবনাময় অনুশীলন। গৃহে থাকো বনে থাকো সদা হরি বলে ডাকো। আমরা গৃহে থাকি, মন্দিরে থাকি, বনে থাকি, যেখানে হরি যদি ভজন করি তাহলে আমাদের জীবন সার্থক। কেউ যদি পূর্ণরূপে কৃষ্ণ ভাবনাময় হয় তাহলে তিনি অনায়াসে তার গৃহকে
অতি মনোরম সুখের আলোয় পরিণত করতে পারেন। কারণ কৃষ্ণ ভক্তির এই পন্থা অতি সরল, কোনো কঠিন কি? হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলতে কি কোনো ট্যাক্স লাগছে? গভর্নমেন্টকে টাকা ভরতে হচ্ছে? না মোবাইলে রিচার্জ করতে হচ্ছে? কীর্তন করো হাততালি দিয়া, মহাপ্রভু বলেছে। মহাপ্রভু করতালের কথা বলেনি, তাই বলো 10 বাজে মিলিয়ে সন্ধ্যাবেলায় হাততালি দিয়ে কীর্তন করতে বলছে। না হলে মহাপ্রভু জানে যে কলিযুগের মানুষ ভাই আমাকে আবার বলবে এত নাই, খরচা আছে। তাহলে খরচা নাই, এর জন্য মহাপ্রভু জানে, বলে দিয়েছে 10 বাজে মিলে হাততালি দিয়ে কীর্তন করতে বলেছে, শাস্ত্রের শ্লোকে আছে। তাহলে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। মহাপ্রভু আগে থেকে সব নির্ধারণ করে রেখেছে। হ্যাঁ, এই জন্য হাততালি দিয়ে মহাপ্রভু বলেছে কেবলমাত্র প্রয়োজন হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, এই মহামন্ত্র কীর্তন করা, কৃষ্ণ প্রসাদ গ্রহণ করা, ভগবদ গীতা ও শ্রীমদ্ ভাগবত আদি শাস্ত্র আলোচনা করা, যেটা আমরা করছি, এবং ভগবানের শ্রী বিগ্রহ অর্চনা করা। এই 4টি বিধি অনুশীলন করলে অনায়াসে সুখী হওয়া যায়। তাহলে আমরা সুখী হওয়ার পন্থা পেয়ে গেছি। পরিবারের প্রতিটি লোককে এই শিক্ষা দেওয়া উচিত। পরিবারের সকলের কর্তব্য সকালে এবং সন্ধ্যা একত্রে বসে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে মহামন্ত্র কীর্তন করা। এই 4টি নিয়ম পালন করার মাধ্যমে কেউ যদি তার পারিবারিক পরিবারকে কৃষ্ণ ভাবনাময় করে গড়ে তুলতে পারেন, তাহলে তাকে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস নিতে হয় না। তাহলে গৃহত্যাগও করতে হবে না। যদি কেউ হরিনাম গৃহের মধ্যে করে এই হরিনাম, তাহলেই মুক্ত হয়ে যাবে। ঠিক আছে? তাহলে কৃষ্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য, কৃষ্ণ সেবার জন্য সবকিছু উৎসর্গ করা হয়েছে। ঠিক যেমন অর্জুন করেছিলেন। অর্জুন তার আত্মীয় পরিজনদেরকে হত্যা করতে নারাজ ছিলেন, কিন্তু তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে তার সেই আত্মীয় পরিজনেরা কৃষ্ণ ভক্তির প্রতিবন্ধক ছিল না, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে শিরোধার্য করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন এবং তাদেরকে হত্যা করলেন। সর্ব অবস্থাতেই মানুষকে সাংসারিক জীবনের সুখ দুঃখ থেকে অনাসক্ত হওয়া থাকা উচিত। কারণ এই জগতে কেউই সম্পূর্ণভাবে সুখী হতে পারে না, তেমনি আবার কেউ সম্পূর্ণভাবে দুঃখীও হতে পারে না। সুখ দুঃখ মিলেমিশে আছে। সুখ ও দুঃখ হচ্ছে জড়জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। ভগবদ গীতার উপদেশ অনুসারে এগুলিকে সহ্য করতে চেষ্টা করা উচিত। সুখ ও দুঃখ আসে যায় এবং তাদের আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। সুতরাং সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে জড়জাগতিক জীবনের প্রতি অনাসক্ত হওয়া। তাহলে এই সুখ ও দুঃখ উভয়েরই প্রতি সমভাবাপন্ন হওয়া সম্ভব। সাধারণত যখন আমরা আমাদের কাম্য বস্তু অর্জন করি, তখন আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হই, এবং যখন আমরা অবাঞ্ছিত কোনো বস্তু প্রাপ্ত হই, তখন আমরা দুঃখিত হই। কিন্তু আমরা যদি যথাযথভাবে পারমার্থিক স্তরে অধিষ্ঠিত থাকি, তাহলে এই বিষয়গুলি আমাদের বিচলিত করতে পারবে না। কেন একটা জিনিস পেলে আমরা বেশি খুশি হয়ে যাব? কেন একটা জিনিস আমাদের থেকে চলে গেলে খুব দুঃখিত হয়ে যাব? কে বলছে? গীতার সারটা কি? আমরা এই জগতে যা পাচ্ছি এই জগৎ থেকেই নিচ্ছি, আবার এই জগতে যা দিচ্ছি এই জগৎ থেকে দিচ্ছি। আমরা কি নিয়ে এসেছিলাম আর কি নিয়ে যাব? পরিবর্তনই সংসারের নিয়ম, না? তাহলে আমরা কেন এত দুঃখ হই? আমার এত লস হয়ে গেছে। কি লস হয়েছে? তুমি জন্মের সময় কি নিয়ে এসেছিলে? আমার এত লোকসান হয়ে গেছে বা এত লাভ হয়ে গেছে। তুমি লাভ করোনি, লোকসানও করোনি। যা এনেছো এখান থেকে নিয়েছো, যা দিচ্ছ এখান থেকে দিচ্ছ। আজকে যা আমার আছে, গতকাল তার আরেকজনের ছিল। আবার আজকে যা আমার আছে, পরশু তো আরেকজনের হয়ে যাবে, হবে না? আমরা কি চিরকাল এখানে থাকবো? তাহলে আমরা কেন বলছি এটা আমার? অথচ এখানে যা আছে তার টাইমে টাইমে পাল্টাতে থাকবে, থাকবে না? আজ 5000 বছর আগেও তো এই জমিটা ছিল, 5000 আগেও তো 1 লাখ বছর আগেও তো জমিটা ছিল। কিন্তু কেন আমরা বারবার বলি জমির মালিক আমি? কারণ ভগবান বলে যে মাটি জল অগ্নি বায়ু আকাশ আমার। তাহলে এই মাটিটা কি অন্য কেউ? আমরা ইঁদুর। আমরা বস্তা থেকে চাল নিয়ে বলছি ওই চালটার মালিক আমি। তাহলে আদেশের মালিক কে? মালিকের না, তাই না? তাহলে ইঁদুরের মতো আমরা। ইঁদুরের যেমন পুরা বস্তাতে চাল চুরি করেছে, গর্তে ঢুকেছে, ওই চালটার মালিক আমি। ওই রকম। তো এই স্তরে অধিষ্ঠিত হতে হলে আমাদের ভক্তি যুগ নিরন্তর ভগবানের সেবা করতে হবে। অবিচলিত ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার অর্থ হচ্ছে শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বন্দন অর্চন পাদসেবন দাস্য সক্ষ আত্মনিবেদন। ভগবানের নববেদা ভক্তি। নববেদা ভক্তি কি? শ্রবণ। প্রথমে শ্রবণ করছি, শ্রবণের পরে কীর্তন করছি। এই যে কীর্তন শ্রবণ হচ্ছে, শ্রবণ কীর্তন স্মরণ, ভগবানকে স্মরণ করা। এই লীলা কি কি আলোচনা হয়েছে। স্মরণ, পাদসেবন। ভগবান লক্ষ্মী দেবী পাদ সেবন করে না ভগবানের, আমরাও করতে পারি। আলোচনার পরে লাস্টে ভগবানকে ভোগ লাগানোর পরে আমরা একটু পাদ সেবন করে দিলাম, ভগবানের চরণটাকে টিপে দিলাম, ভগবানের বন্ধুবেন দিয়ে পাদ সেবন। অর্চন, অর্চন করি না সকালবেলা প্রভু করে অর্চন। বন্দনা করে, ভগবানের বিভিন্ন শ্লোক পাঠ করে বন্দনা। দাস্য, দাস ভাব থাকে অর্জুনের মতো দাস ভাব। সখ্য অর্জুনের মতো, দাস হচ্ছে হনুমান।
এবং ভাবে আমরা সেবা করতে পারি। সখ্য, সখা অর্জুন আর আত্মনিবেদন বলি মহারাজ। এই নববিধা ভক্তির অনুসরণ করা, যা নবম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই পদ্ধতি মেনে চলা উচিত। কেউ যখন পারমার্থিক জীবন লাভ করেন তখন তিনি স্বাভাবিকভাবেই বৈষয়িক লোকদের সঙ্গে আর মেলামেশা করতে চায় না। পাইছি কি, যখন এই ভগবত ভক্তি করে আর সাধারণ মানুষের সাথে আর ভালো লাগে না। অসাধু সঙ্গ তার স্বভাব বিরুদ্ধ। অসাধু সঙ্গ বর্জন করে নির্জন বাসের প্রতি কতটা অনুরাগ এসেছে তার মাধ্যমে নিজেকে পরীক্ষা করা যেতে পারে। নিজেকে পরীক্ষার উপায়, খেলাধুলা, সিনেমা, সামাজিক অনুষ্ঠান আদিতে ভক্তের স্বাভাবিকভাবেই কোনো রুচি থাকে না। খেলাধুলাতে কোনো রুচি থাকে? বা কোনো ভক্তের বাড়িতে একটা বিয়ে হইলো, ভক্তের কি কোনো রুচি আছে নি যাওয়ার? ভক্তের বিয়ে হইলে ঠিক আছে, অভক্তের বিয়েতে আমরা আমরাই যাই না। আমরা যাই কেন? আর জানেও কেউ যাচ্ছে না, ঠিক আছে। তো এই হচ্ছে বিষয়। তো কারণ তিনি বুঝতে পারেন যে এগুলি কেবল সময়ের অপচয় মাত্র। অনেক গবেষক ও দার্শনিক আছেন যারা যৌন বিজ্ঞান অথবা সেই ধরনের বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন, কিন্তু ভগবদ্গীতার উপদেশ অনুসারে সেই সমস্ত গবেষণা ও দার্শনিক অনুমানগুলির কোনো মূল্য নেই। সেগুলি একরকম নিরর্থক প্রয়াস মাত্র। ভগবদ্গীতার নির্দেশ অনুসারে তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে গবেষণা করা উচিত, নিজেকে জানার জন্য গবেষণা করা উচিত। সেই নির্দেশই এখানে দেওয়া হয়েছে। আত্ম উপলব্ধি সম্বন্ধে এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ভক্তিযুগের পন্থা বিশেষভাবে বাস্তবসম্মত। ভক্তিযুগ বলতে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সম্পর্ক বুঝতে হবে। ভক্তিযুগ মানে কি? জীবাত্মার সাথে ভগবানের পরম আত্মার সম্পর্ক কি। ভগবানকে তিন রূপে জানা যায়, কি? ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং পরমেশ্বর ভগবান। ব্রহ্ম হচ্ছে পূর্ণ, পরমাত্মা হচ্ছে পূর্ণতর, আর পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পূর্ণতম। বুঝতে পেরেছেন? শ্রীমদ ভাগবত এই সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, বদন্তি তত্ত্ব বিদস্তত্ত্বং জ্ঞান মাধ্যম, যার অর্থ যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী তারা জানেন যে অদ্বয় পরম তত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান এই তিন রূপে উপলব্ধ হন। পরম তত্ত্বের চরম উপলব্ধি হচ্ছেন ভগবান। সুতরাং সেই চরম স্তরে উন্নীত হয়ে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধি করা উচিত এবং ভক্তিযোগে তার সেবায় নিযুক্ত হওয়া উচিত। সেটি হচ্ছে জ্ঞানের পূর্ণতা। আমরা জ্ঞান অনুসরণ করছি একমাত্র ভগবত ভক্তি অনুসরণ করার জন্য, এটাই জ্ঞানের পূর্ণতা। অমানিত থেকে শুরু করে পরম পুরুষ ভগবানকে উপলব্ধি করার স্তর পর্যন্ত এই পন্থাটি একটি সিঁড়ির মতো, একটা সিঁড়ির মতো। আমরা এক ধাপে এক ক্লাফে যেতে পারবো না, আস্তে 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 আমাদের উন্নতি হবে। যেন একতলা থেকে শুরু হয়ে ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে। এখন এই সিঁড়িতে বহু লোক আছেন যারা একতলা, দুতলা, তিনতলা আদিতে পৌঁছে গেছেন, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না সর্বোচ্চ তলায় পৌঁছানো যাচ্ছে, যা হচ্ছে কৃষ্ণ উপলব্ধি, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা জ্ঞানের নিম্ন পর্যায়ে অবস্থিত। কেউ যদি ভগবানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পারমার্থিক উন্নতি লাভ করতে চায়, তাহলে তার সে আশা ব্যর্থ হবে। যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ভগবানের সাথে কম্পিটিশন হবে না, তাহলে সে ব্যর্থ হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা যদি সদ্গুরু না করতে, সদ্গুরুর চরণে আশ্রয় গ্রহণ করে, দীক্ষা লাভ করে, গুরুদেবের তত্ত্বাবধানে চলি, গুরুদেবের আজ্ঞা অনুসারে গুরুদেবের এক বাক্যেই ভগবানের কাছে চলে যেতে পারবো। এটাই বলছে এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে অমনিত্ব ব্যতিরেকে উপলব্ধি সত্যি সম্ভব নয়। নিজেকে ভগবান বলে মনে করা মিথ্যা অহংকারের চরম প্রকাশ। প্রকৃতির কঠোর শাসনে জীব যদিও প্রতিনিয়ত পদদলিত হচ্ছে, তবু অজ্ঞানতার প্রভাবে সে মনে করছে আমিই ভগবান। সেই জন্য জ্ঞানের সূচনা হচ্ছে অমনিত্ব। সকলেরই উচিত নম্র হওয়া এবং সর্বাবস্থাতে নিজেকে ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন বলে মনে করা। জীব হচ্ছে ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। আমরা যদি মনে করি আমরা স্বাধীন, আমরা স্বাধীন না। কারণ ভগবান বলছে আমি তোমার পেটের খাওয়াটাও হজম করে দিই কঠোরাগ্নি রূপে। তাহলে আমরা যদি পেটের খাওয়াই হজম না করতে পারি, আর আমাদের কি শক্তি আছে? আমরা কেন স্বাধীন ভাবছি নিজেকে? আমরা নিজেরা স্বাধীন না, ভগবানের অধীন আমরা। সেই জন্য জ্ঞানের সূচনা হচ্ছে অমনিত্ব। সকলের উচিত নম্র এবং সর্বাবস্থায় নিজেকে ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন বলে মনে করা। পরমেশ্বর ভগবানের আধিপত্য স্বীকার না করে বিদ্রোহী হওয়ার ফলেই আমরা জড়া প্রকৃতির অধীনস্থ হয়ে পড়েছি। আমরা ভগবানকে মালিক ভাবি না বলেই আমরা আজকে প্রকৃতির কঠিন সংসারে আবদ্ধ হয়ে গেছি। এই তত্ত্বকে উপলব্ধি করে তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত যে কৃষ্ণ রাখে হরি মারে কে, এই কথাটা মানে কৃষ্ণ আমাকে অবশ্যই কৃপা করবে, এই যে বিশ্বাস, এই বিশ্বাসটাই আমাকে ভগবানের কাছে চলে যায়। কারণ বিশ্বাসে মেলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর, একটা কথা আছে না? এই জন্য বলছে এই তত্ত্বকে উপলব্ধি করে তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত। বিশ্বাসে মিলাই বস্তু, মানে বিশ্বাসে কৃষ্ণ মিলিয়ে দেবে। যেমন সবরি বিশ্বাস করেছিল ওনার গুরু বাক্য যে তুমি একদিন ভগবান রামচন্দ্রের দর্শন পাবে। উনি প্রত্যেক দিন
রাস্তাটাকে খুব সুন্দর করে ঝাড়ু দিয়ে মুছে একদম গুরুর বাক্য স্মরণ করে ফুল বিছিয়ে রাখতো। রাম আর আসে না, লক্ষণ আর আসে না, কিন্তু যেহেতু গুরু বলেছে, ওই গুরুর বাক্যের প্রতি পুরো বিশ্বাস এবং নিষ্ঠা ছিল, যার জন্য ও বুড়ো হয়ে গেছিল, জীবন শেষ হয়ে গেছিল, শেষ পর্যায়ে এসে গেছিল, কিন্তু উনি চলতে পারছিল না, কিন্তু এরপরেও ডেলি উনি করেছিল এবং অন্তিমে ভগবানের দর্শন লাভ করেছিল। দর্শন লাভ করে কি হয়েছিল? কারণ দর্শন লাভের পরে ভগবত উপলব্ধি হয়ে গেছিল। গুরুর বাক্যটাকে যদি আজকে উনি মনে করতো যে না আমি গুরুর বাক্য মানি না, আমি তো পাচ্ছি না, তাহলে হবে? পেত রামচন্দ্র দর্শন পেত? কিন্তু রামচন্দ্র যখন এসে গেছে তখন ওনার জীবন সাকসেস, ওনার জীবন সফলতা অর্জন করেছে এবং নিজে এটু মানে আমরা যে কুলবরি খাই, এই কুলবরি খেয়ে খেয়ে চেক করেছে যে এটা মিষ্টি কিনা, প্রত্যেকটা জিনিস চেক করেছে, তারপর কে ভগবানকে দিয়েছে। ভগবানকে দেওয়ার পরে ভোগ মানে ভগবান চেক করেছে, খায়নি, ভগবান খেয়েছে তো, এই হচ্ছে বিষয়। তো এইভাবে যদি আমরা গুরুদেবের কথা যদি আমরা বিশ্বাস করি, গুরুদেব যে আমাদের মহামন্ত্র দিয়েছে, গুরুদেব আমাদের মহামন্ত্র দিয়েছে না, আর গুরুদেব আমাদের বিধি নিষেধ পালন করতে বলেছে। 4টে বিধি নিষেধ কি? 4টে বিধি নিষেধ কি? আমিষ বর্জন করা, নেশা বর্জন করা, অবৈধ সঙ্গ বর্জন করা এবং অবৈধ সঙ্গ বর্জন করা, এই 4টে নিষেধ। আর বিধি প্রসাদ গ্রহণ করা, হরিকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করা, 16 মালা জপ করা, প্রত্যহ মঙ্গল আরতি করা, ভক্ত সঙ্গ করা, শ্রীমদ ভাগবত শ্রবণ করা, আরো অনেক তুলসীতে জল সেবন করা, কীর্তন করা, ভগবানকে পরিক্রমা করা। এগুলো অনেকগুলো পন্থা আছে, এগুলো সবাই করে ভগবত ভক্ত। এগুলো করার মাধ্যমেই আমাদের সেই জ্ঞানের উপলব্ধি, পূর্ণ কৃষ্ণ প্রেম আমরা পেতে পারবো, একমাত্র গুরু বাক্য পালন করার ফলে। তো তারপর এই ছিল মানে মূল প্রকৃতি পুরুষ বিবেক যুগের মূল উদ্দেশ্য কি? প্রকৃতি পুরুষ বিবেক যুগ ভক্তি যুগের কথা বলছে, আর ভক্তি যুগের মধ্যে তো ভক্তি যুগের কথা বলছে, যেটা আমরা আগে গতকালকে আলোচনা করেছিলাম। তো ভক্তি যুগ এমন একটা যোগ, যে যোগ করার ফলে আমাদের সমস্ত যোগ সাধিত হয়ে যায়, যেটা করার ফলে আমাদের পূর্ণ ভগবত উপলব্ধি হয়। আবারও বলছি, ভগবানকে উপলব্ধি করার 3টা পন্থা: 1 ব্রহ্ম, 2 পরমাত্মা, আর 3 পরম পুরুষোত্তম ভগবান। এবার আমরা উপলব্ধি কি করে করব? ব্রহ্মকে উপলব্ধি ধরা হয়েছে পূর্ণ, পরমাত্মাকে ধরা হয়েছে পূর্ণতর, আর পরম পুরুষোত্তম ভগবান হচ্ছে পূর্ণতম। যেমন গুড, বেটার, বেস্ট। বেস্ট কই? বেস্ট তো বেস্টটাই নেবো না। পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে সবিশেষ ভাবে জেনে, ভগবানের আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে ভগবানের সেবা করার মাধ্যমে, ভগবানকে নির্বিশেষ না ভেবে, ভগবানকে নিরাকার না ভেবে, ভগবানকে সাকার ভেবে ভগবানের আরাধনা, এটাই হচ্ছে পূর্ণতম পন্থা। মানে ভগবানের রূপ কেন হবে না? ভগবানের পরম পুরুষোত্তমের রূপ যদি না হয়, তাহলে এই এত সুন্দর সৃষ্টি কি করে হয়েছে? আমাদের দেহটার রূপ কেন হয়েছে? আমাদের দেহেরও তো ঘটনা আছে। ব্রহ্ম নিরাকার, ভগবান নিরাকার না। এই যে নিরাকার, এটা হচ্ছে মায়াবাদ। তাই মায়াবাদ থেকে খুব সাবধান। যে বলে যে ভগবানের আকার নাই, ভগবানটা কে দেখছে? ভগবানটা দেখেনি। ভগবানকে তো ভগবানকে অর্জুন দেখেনি বিশ্বরূপে। তখন কি ভগবান শূন্য দেখিয়েছিল? শূন্য না, ভগবানের মধ্যে সব দেখিয়েছিল যে আমি কালী, আমি শিব, আমি দুর্গা, সমস্ত ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, অনাদির আদির গোবিন্দ, সর্বকারণ কারণম, এতে চাংসকল পুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং ইন্দ্রারি বেকুলং লুকং বৃঢ়ন্তি যুগে যুগে। ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ। তাহলে ভগবান শাস্ত্রে আরো বলেছে, একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব বৃত্ত, যারে জয়ছে না চাই সে তৈছে করে নৃত্য। একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর কি সবাই ভৃত্য। ভৃত্য মানে চাকর, মানে সেবক বা দাস দাসী। আমাদের পরিচয় কি? জীবের স্বরূপ, কৃষ্ণের নিত্য দাস। জীবের স্বরূপ কৃষ্ণের নিত্য দাস। এটাই হচ্ছে যথার্থ উপলব্ধি, এটাই হচ্ছে যথার্থ জ্ঞান, এটাই হচ্ছে ভগবত উপলব্ধি। এই জ্ঞানটুকু যদি আমাদের রাখা থাকে যে আমি হচ্ছে দাস, কারণ আমাদের দেখুন গুরু মহারাজের নাম দেয়, যেমন আমার নাম কৃপাকারী দিয়ে বিশ্বমোহন গোপাল দাস, সেই চৈতন্য নিতাই দাস, চৈতন্য মঙ্গল দাস, নিতাই দাস,
কৃষ্ণ দাস, গৌর দাস, শ্যাম দাস, এরকম দেয় না? কারণ কে? কারণ ভগবানের দাস। আমরা কিন্তু নাম দেয় ভগবানের, কিন্তু তারপরে লাস্টে কি দিয়ে দেয়? দাস। আর মাথায় এদেরকে দেয় দাসী। এরকম ভাবে আমাদের ওই শুধু একটা শ্লোক যদি আমরা মনে রাখি, জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস, এই শ্লোকটুকুর মধ্যে যদি আমরা ভালো করে আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিই যে আমরা হচ্ছি ভগবানের নিত্য দাস, আমরা প্রভু না। ভোক্তারং জগৎ বসাং সর্বলোক মহেশ্বরম শরীরং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্তা শান্তি মৃচ্ছতি। আমরা শান্তি এদিকে ওদিক খুঁজছি, কিন্তু ভগবান এখানে বলছে শান্তির পন্থা কি? যে আমাকে সমস্ত ভোক্তার পরম ভোক্তা মেনে, সকল জীবের পরমাত্মা মেনে যে আমার উপাসনা করে, আমার মতে সেই শ্রেষ্ঠ। এবং তুমি তা করার ফলেই তুমি শান্তি, প্রকৃত শান্তি পাবে। এই হচ্ছে বিষয়। তাই আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করা যাক। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বলতে পারেন। এবং হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র এই কলিযুগের যুগ ধর্ম, এটা বলার মাধ্যমে আমরা পূর্ণতম পন্থা অর্থাৎ ভাগবত উপলব্ধি করতে পারবো। এবং কৃষ্ণ প্রসাদ গ্রহণ অবশ্যই করা উচিত জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে। তাই আমার সাথে বলুন সবাই, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। জগৎগুরু শিল প্রভুপাদ কি জয়। পতিত পাবন গুরুদেব গুরু মহারাজ के सावध गौर भक्तबिंद की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मान की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।